నమస్కారం, వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. తెలంగాణ జీడీపీలో 45% పైగా అర్బన్ సిటీ నుండి వస్తుందని మంత్రి కేటీఆర్ వెల్లడి. వృత్తి భద్రత, ఆర్థిక భద్రత, ఇతర సమస్యలపై పవన్ కళ్యాణ్ కి వినతి పత్రం అందించిన రేషన్ డీలర్లు. తెలంగాణ జీడీపీలో 45% పైగా అర్బన్ సిటీ నుండి వస్తుందని మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి పథంలో దూసుకుపోతుందన్నారు. తాజ్ డెక్కన్ హోటల్లో టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన రీప్లానెట్ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా కేటీఆర్ పాల్గొని మాట్లాడారు. 70% of Microsoft's revenue also comes from 80 cities across the world. So cities have become magnets for investment. Cities have become magnets for migration, urbanization, primarily because people migrate to cities in search of better livelihood opportunities, better education facilities, better healthcare facilities. In general, better living standards is what they come in anticipation of. As a result, what we are witnessing today is Mr. Nitin Gadkari, Honorable Minister, Union Minister, keeps referring to this, and let me paraphrase him a bit. Mr. Gadkari keeps telling us whenever we meet him that whatever urbanization has happened over the last 5,000 years is likely to happen over the next 50 years. The same quantum of urbanization that has happened in the last 5,000 years will be happening again, will be repeating itself over the course of next 50 years. So that kind of points you to the enormity of the challenge at hand for all of us. The importance of urban areas, of course, cannot be overruled. It can be gauged from the fact that while urban areas in terms of geographical expanse constitute for 5%, but they contribute to 46% of the population in Telangana and to about 2/3 of the GSDP of the state. To put it in numbers, let me put it this way. If you look at Telangana as a state, our geographical area that the state currently kind of covers or extends to is about 1,12,000 square kilometers, out of which Hyderabad alone is 675 square kilometers. But if you look at other urban pockets also in the entire state of Telangana, it would not be more than 2,000 square kilometers. So what are we talking about here? 1,12,000 square kilometers versus 2,000 square kilometers. But if you look at the population, 46.8% of the population is in this 2,000 square kilometers, whereas the remaining population is in the rest of 1,10,000 square kilometers. So that kind of goes to show you why the urban infrastructure keeps crumbling. Because the density of population, the paucity of space, that presents a huge challenge to the entire urban development department that I head. As I just pointed out, the socio-economic outlook of Telangana 2022 actually shows that Telangana's urban population is 46.8 compared to the national average of 31.16. That makes us one of the most urbanized states in the country. I think we are the third most urban state after Tamil Nadu, which is at 48.45, and Kerala at 47.23, and right after us is Maharashtra at 45.23. So that makes Telangana one of the most urbanized states in the entire country, and we are also one of the fastest growing urban economies in the country. When the state of Telangana was formed in 2014, we had 68 ULBs, the urban local bodies, but now the number has been increased to 142. That includes Hyderabad as well. Hyderabad, while we have still many challenges and many issues to tackle, I'm happy to share with you that over the last 5 years, and more particularly from the period 2015 until 2020, Hyderabad has been rated consistently by Mercer as the best city in India on the quality of living index, and I'm very, very proud of the fact that this has come even despite all the challenges after the new state was formed, the transition, etc., etc. But our goal is not just to be the best in India. Our ambition is larger. We are audacious in terms of vision, because our Honorable Chief Minister will not rest on laurels. He's not somebody who's content being known as the best in India. He's given us a task.
He's asked us to be one among the best cities, best top 25 cities in the world in terms of livability index. And that's a humongous task. Because if you look at the global rankings, while Hyderabad is number one in India in terms of livability, on the world index we are still 140. So that gives us another huge task in terms of moving up that ladder, because it's a huge task. So what are we doing? What are we trying to do to ensure that we live up to that vision? What are we trying to do to ensure that Hyderabad actually becomes a sustainable city in terms of all the methods, practices that we follow? One of the things I will talk about today, which I'm very proud of, our Metro Water Supply and Sewerage Board's MD is here, Dana Kishore. Let me also tell you something that I'm truly proud of. Hyderabad will become the first city in India come March, April next year, which would be treating every single drop of sewerage. We have undertaken a humongous task, are setting up nearly 31 sewerage treatment plants with a capacity of 1,259 MLD of sewerage waste, costing us about 3,866 crore. And once completed, at a secondary level, this treatment would be of secondary level and backed by legislation. This will make Hyderabad, among all Indian cities, the first city to have achieved 100% treatment of sewerage, which I'm very proud of. And I do believe this will set a new benchmark for the rest of India. Now, how do we plan to reuse this water, treated water? We plan to reuse in construction, because construction is happening very aggressively across the city and also neighboring areas. We plan to mandate utilization of treated water by all the builders and construction companies, and we also will be using it for landscaping activities and horticulture activities. We could potentially also, in fact, use this water, treated water, to cool the furnaces and thermal plants and to do a number of other things as well. The second important intervention that I would like to talk about is effective management of surplus runoff water, especially during floods in Hyderabad. A lot of people complain, a lot of people talk about how cities in India, cities across the world are not equipped, fully to handle flood-like situations. Robin talked about climate change. Climate change, global warming was a topic that we used to read about in newspapers. Look at it, glance at it for a minute, and then used to say, okay, this is not my concern. This possibly is happening elsewhere in the world, not in my backyard. That was the approach earlier. But now, we all know climate change is real. It's already knocking on your doors. It's already at your doorstep. It's affecting all of us. As a person who's involved in public life, as a policy maker, I've been witnessing some very disturbing changes across different seasons. We are now accustomed to unseasonal rains in October. And we are also accustomed to, unfortunately, late arrival of monsoons. We are also accustomed to cloudbursts. And we are accustomed to 45, 46 degrees temperatures in summer. Now, these are unusual patterns. These are exceptional patterns. But looks like exception is going to become the norm. Expecting the unexpected is going to be the challenge for governments. I cannot take cover, I cannot take an excuse to my citizens stating పెంచిన పరీక్ష ఫీజులను వెంటనే తగ్గించాలని పీడీఎస్యు నగర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ గిరిరాజ్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ రామ్మోహన్ కి వినతి పత్రం అందజేశారు. ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు గిరిరాజ్ ప్రభుత్వ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గారికి వినతి పత్రం అందజేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ చదివేటువంటి విద్యార్థులు పేద మధ్యతరగతి వారే ఉన్నారు. అధిక మెరిట్ ను ర్యాంకు సాధించి కూడా ఈ రోజు అధిక మొత్తంలో పరీక్షా ఫీజులను చెల్లించాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడింది. ఈ పరీక్షా ఫీజులను వెంటనే తగ్గించాలని, అదేవిధంగా పరీక్షా ఫీజు రుసుము తేదీని పొడిగించాలని చెప్పేసి ఈ రోజు ప్రిన్సిపల్ గారికి వినతిని అందజేయడం జరిగింది. దీనికి ప్రిన్సిపల్ గారు సానుకూలంగా స్పందించి ఫీజులు తగ్గించే విధంగా, అదేవిధంగా రుసుము తేదీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పొడిగించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పేసి వాళ్ళు హామీ ఇచ్చారు. అంటే ఈ పరీక్ష ఫీజు తగ్గించకపోవడం గాని లేదా రుసుమును చెల్లించేటట్లయితే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన నిర్వహిస్తామని చెప్పేసి హెచ్చరిస్తా ఉన్నారు. కామారెడ్డి ఎమ్మెల్యే ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ తన నివాసంలో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు.
కామారెడ్డి ఎమ్మెల్యే ప్రభుత్వ వైపు గోవర్ధన్ తన నివాసంలో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. మీడియాని ఉద్దేశించి ప్రభుత్వ వైపు గంప గోవర్ధన్ మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్ర గౌరవ సీఎం కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు తన స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫ్రంట్స్ నుండి జీవో నంబర్ 365 ప్రకారం కామారెడ్డి నియోజకవర్గంలో బీటీ రోడ్డు నిర్మాణ పనులకు 34,20,40,000 రూపాయలు మంజూరు చేయడం జరిగిందని ప్రభుత్వ వైపు గంప గోవర్ధన్ అన్నారు. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా కోట్ల రూపాయల నిధులతో కామారెడ్డి పట్టణాన్ని నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. రానున్న రోజుల్లో కామారెడ్డి నియోజక అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని అన్నారు. గౌరవ సీఎం కేసీఆర్ తన స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫ్రంట్స్ నుండి 34,20,40,000 రూపాయలు మంజూరు చేసినందుకు కామారెడ్డి నియోజకవర్గ ప్రజల తరపున ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నామన్నారు. కామారెడ్డి మెడికల్ కాలేజ్ కొరకు 235 కోట్లు ఇప్పటికే మంజూరు చేయడం జరిగిన విషయం మనందరికీ తెలిసిన విషయమే అన్నారు. త్వరలో సీఎం కేసీఆర్ చేతుల మీదుగానే శంకుస్థాపన కూడా చేయడం జరుగుతుందని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర ఉర్దూ అకాడమీ చైర్మన్ ముజీబుద్దీన్, ఎంపీపీ పిప్పిరి ఆంజనేయులు, జెడ్పీటీసీ రామరెడ్డి, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ పిప్పిరి వెంకట్, అధికార ప్రతినిధి బలవంతరావు, గేరిగంటి లక్ష్మీనారాయణ, ప్రజా ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. కామారెడ్డి నియోజకవర్గానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తన స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ నుండి జియో నెంబర్ 365 ప్రకారం 15 నూతన బీటీ రోడ్లు మంజూరు చేయడం జరిగింది. దానికి 34,20,40,000 రూపాయలు మంజూరు చేయడం జరిగింది. గత కొన్ని రోజులుగా వివిధ గ్రామాల ప్రజలు మాకు ఈ రోడ్డుతోనే అనుకూలం ఉంటుంది, మాకు ఈ బీటీ రోడ్డు చేసినట్లయితే బాగుంటుందని విన్నవించిన పిదప నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఈరోజు 15 గ్రామాలకు రోడ్లు ఇచ్చి దీనిలో లింకు గ్రామాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. దానికి 34,20,40,000 రూపాయలు మంజూరు చేయడం జరిగింది. బీబీపేట మండలం మాందాపూర్ టు పెద్దమల్లారెడ్డి వయా ఉప్పర్పల్లి 8,20,00,000 రూపాయలు. దోమకొండ మండలం ఆర్ఎండ్బి రోడ్ నుండి ఉద్దర కాలనీ వయా అంబారిపేట్ 1,20,00,000 రూపాయలు. రామారెడ్డి మండలం తూంపల్లి ఆర్ఎండ్బి రోడ్ నుండి పట్టుతండ వయా వాసురాం తండ 1,65,00,000 రూపాయలు. బిగ్నూర్ మండలం లక్ష్మీదేవునిపల్లి నుండి బంజర్ల వరకు 2 కోట్ల రూపాయలు. కామారెడ్డి మండలం బూరెన్ నుండి తిమ్మపల్లి వరకు 2,09,40,000 రూపాయలు. మండలం గరుగుల్ నుండి షాబ్దీపూర్ వరకు 2,47,00,000 రూపాయలు. బీబీపేట మండలం మల్కాపూర్ నుండి సిదిగాల వయా నక్కలకుంట కట్ట వరకు 1,60,00,000 రూపాయలు. బిగ్నూర్ మండలం రాయగట్లపల్లి నుండి బస్వాపూర్ వరకు 2 కోట్ల రూపాయలు. బీబీపేట మండలం ఇస్సానగర్ నుండి నందగోకులంకు 1,20,00,000 రూపాయలు. అదేవిధంగా బీబీపేట మండలం జనగామ నుండి అంబార్పేట్ పిఆర్ రోడ్ వరకు 2,87,00,000 రూపాయలు. దోమకొండ మండలం అంచనూరు నుండి అంబార్పేట్ రోడ్ వరకు 1,20,00,000 రూపాయలు మంజూరు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా బిగ్నూర్ మండలం అంతంపల్లి నుండి లక్ష్మీదేవుపల్లి రోడ్ వరకు 1,67,00,000 రూపాయలు
మంజూరు చేయడం జరిగింది. దోమకొండ మండలం ముత్యంపేట గ్రామం నుండి పలువంచ వరకు 3,60,00,000 రూపాయలు మంజూరు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా కామారెడ్డి మండలం చిన్నమల్లారెడ్డి ఆర్ఎండ్బి రోడ్డు నుండి తిమ్మపల్లి రోడ్డు వయా బీసీ కాలనీ 45 లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా బిక్నూరు మండలం తిప్పాపూర్ ఆర్ఎండ్బి రోడ్ నుండి మల్లికార్జున నగర్ వరకు 2 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా 15 కొత్త రోడ్లు బీటీ రోడ్లు మంజూరు చేయడం జరిగింది. దానికి 34,20,40,000 రూపాయలు ఎస్డిఎఫ్ స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మంజూరు చేయడం జరిగింది. కామారెడ్డి ప్రజల తరఫున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఇంకా కొన్ని ఆర్ఎండ్బి రోడ్లను కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. అవి కూడా ఒక వారం 10 రోజుల్లో వాటిని కూడా మంజూరు చేయడం జరుగుతుందనే సంగతిని గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. భారత దేశాభివృద్ధి దేశ సాంకేతికత పెరుగుదలతో ముడిపడి ఉందని భారత విదేశాంగ మంత్రి డాక్టర్ ఎస్ జయశంకర్ అన్నారు. న్యూఢిల్లీలో జరుగుతున్న గ్లోబల్ టెక్నాలజీ సమ్మిట్ 7వ ఎడిషనల్లో ఆయన మాట్లాడారు. Data is the new oil. The fact is, more and more things are technologically driven, and we need to understand that there's a very strong political connotation which is inbuilt really into technology. You know, there's a completely different world there where the building of deep strengths is actually going to determine our capabilities. So, to my mind, in a way, you know, what we in India call Atmanirbhar Bharat, which is like a self-reliant India, you can say a kind of an economic strategic autonomy. That is today going to be key for global rebalancing. That big players are going to consciously strive to be technologically more, I don't want to be self-sufficient, but technologically more capable in order for rebalancing to actually take place. వృత్తి, ఆర్థిక భద్రత, ఇతర సమస్యలపై పవన్ కళ్యాణ్ కి వినతి పత్రం అందజేశారు రేషన్ డీలర్లు. ఈ సందర్భంగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడారు. మీరు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినాక మాకు రావాల్సిన 175 కోట్లు డబ్బులు వచ్చినాయి సార్. వచ్చినాయి సార్. తర్వాత ఏంటంటే సార్, ఇప్పుడు మాకు మెయిన్ ఏంటంటే మాకు భద్రత కొరవ అయిందండి. వెహికల్స్ పెట్టారు కదండి, ఇంటికి డెలివరీ అనేది పెట్టేటప్పటికి అది పనిచేస్తుందా? అది ఏదో వాళ్ళ పనిచేస్తుంది, వాళ్ళ దృష్టిలో పనిచేస్తుంది. అది ప్రజలైతే ఇబ్బంది పడుతున్నారండి. మెయిన్ మేము అనేది ఏంటంటే సార్, ఇప్పుడు ఈ వెహికల్స్ పెట్టడం వల్ల ఆహార భద్రతా చట్టానికి విరుద్ధంగా ఇది జరిగిందండి. దానికి కారణం ఏంటంటే ఆథరైజేషన్ ఉన్న డీలర్లకి పంపిణీ చేయాలి చట్ట ప్రకారం. ఇది ఆ విధంగా కాకుండా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మా నుంచి పంపిణీ తీసేసి వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చారండి. ఆహార భద్రతా చట్టం ఏం చెబుతుందంటే, డీలర్లు అనేవాళ్ళు ఈ పీడిఎస్ సరుకులు అమ్ముకుంటే ఆ కమిషన్ కుటుంబం జీవించడానికి చాలదు కాబట్టి ప్లస్ నాన్ పీడిఎస్ సరుకులు కూడా అమ్ముకోండి, ఒక 10,000 రూపాయలు అదనంగా మీరు సంపాదించుకుని ఆదాయం పొందమన్నారు సార్. 2019లో జీవో నెంబర్ 5 ఇచ్చారు సార్. చనిపోయిన డీలర్లకు ఎవరికైనా 15,000 రూపాయలు మట్టి ఖర్చులు కానీ, సంక్షేమ నిధి కానీ, హెల్త్ కార్డులు, ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కల్పించారు సార్. అది ఇంతవరకు అమలు చేయలేదు సార్. ఇంకోటి ఏంటంటే దిగుమతి కూలి కూడా రద్దు చేశారు సార్. అది 2019 ఏప్రిల్ నుంచి అమలు రావాల్సినటువంటి సర్క్యులర్ని టుడే వరకు కూడా అది అమలు చేయలేదు సార్. దానివల్ల మాకు నెలకు ఒక 4 కోట్ల రూపాయలు ఆదా అవుతుంది సార్. ఈ వ్యవస్థ పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఖాళీ గోతాలు అనేది డీలర్లకే చెందుతున్నాయి సార్. మనం బియ్యం పంపిణీ చేసిన తర్వాత మిగిలిన గోతాలు డీలర్లు అమ్ముకుని ఆదాయం పొందుతున్నారు సార్. అది ఇటీవల ఏం చేశారంటే జీవో నెంబర్ 10 ఇచ్చి ఆ ఖాళీ గోతాలు కూడా డీలర్ల దగ్గర నుంచి తీసుకుని అవి ఏం చేస్తున్నారంటే ప్రభుత్వం అమ్ముకునుద్దండి. ప్రభుత్వం గోతాలు కూడా అమ్ముకుంటుందా? ఖాళీ గోతాలు కూడా దానివల్ల మాకు సంవత్సరానికి 100 కోట్లు లాస్ సార్. మాజీ ఎమ్మెల్యే ధూళిపల్ల నరేంద్ర కుమార్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు. అదేవిధంగా ఇవాళ మనం చూస్తా ఉన్నాం, దాదాపు 15,000 కోట్ల రూపాయల గత ప్రభుత్వం రాజధాని అభివృద్ధి మీద ఖర్చు పెడితే సాఫీగా సాగాల్సిన రాజధాని పనుల్ని గందరగోళంలోకి నెట్టి చలిమంటలు కాల్చుకుంటా ఉన్నారు ఈ ప్రభుత్వం, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు
పవిత్రమైన శాసనసభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా రాజధాని కోసం 33,000 ఎకరాలు కావాలని, రాజధాని అమరావతికి నా సంపూర్ణ మద్దతు అని పలికిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వంచన చేసిన చరిత్ర అయిందని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే ఇవాళ మనం చూస్తే ఈ దేశంలో 29 రాష్ట్రాలు ఉంటే రాజధాని లేని రాష్ట్రం ఏది అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పుకునే ఒక ఘన చరిత్రని మనకు తీసుకొచ్చిన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇవాళ ఒక్కసారి మనం ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏదైతే ఇవాళ రాజధానికి సంబంధించిన చట్టం మీద, రాజధాని మార్పుకు సంబంధించి ప్రభుత్వం ఏదైతే చేసిందో దాన్ని హైకోర్టు కొట్టివేస్తే దాని మీద ఇవాళ సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్ చేసిన విషయం, ఎంతో కాలయాపన చేసిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్ చేసిన విషయాన్ని మనం చూడటం జరిగింది. నిన్న సుప్రీంకోర్టులో మాజీ ఎమ్మెల్యే బోండ ఉమామహేశ్వరరావు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు. ప్రమేయాన్ని సిబిఐ ఛార్జ్ షీట్ లో స్పష్టంగా పేర్కొన్నా ఎందుకు 2019 మార్చి 15వ తారీఖు జరిగినటువంటి నీ సొంత కుటుంబంలో నీ సొంత బాబాయ్ హత్యలో నువ్వెందుకు నిందితుల్ని పట్టుకోలేకపోయావు? ఇవాళ ప్రజలు అడుగుతున్నారు. ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు తీవ్రమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేసింది ఈ కేసు విషయంలో. జగన్ రెడ్డి చాలా తీవ్రమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేసింది. న్యాయం జరుగుతుంది అనేది కాదు, జరిగినట్టు కనపడాలి. న్యాయం జరుగుతుంది అని ప్రచారం చేయటం కాదు, జరిగినట్లు కనపడాలని దేశంలో అత్యున్నత న్యాయస్థానం కామెంట్ చేసిందంటే నువ్వు సాక్ష్యాల్ని ఏ విధంగా తారుమారు చేస్తున్నావు? సుప్రీంకోర్టు హత్య కేసులో ఆధారాల్ని ధ్వంసం చేశారు అని మళ్ళా ఇవాళ కూడా కన్ఫర్మ్ చేసింది. అగైన్ సిబిఐ ఎంక్వైరీలో అదే తేలింది, సిబిఐ ఛార్జ్ షీట్లో అదే చెప్పింది. ఇవాళ అత్యున్నత న్యాయస్థానం, దేశంలోనే అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు వివేక హత్య కేసులో ఆధారాల్ని ధ్వంసం చేశారు అని చెప్పి వ్యాఖ్యానిస్తే ఇంకా నువ్వేం మాట్లాడతావు? ధ్వంసం చేసింది ఎవరు? మొదట వెళ్ళింది ఎవరు? అవినాష్ రెడ్డి లేడు. అవినాష్ రెడ్డి అనుచరుడు వెళ్ళారు. అంటే ఎవరైతే హత్య చేశారో, ఎవరైతే హత్య చేయించారో వాళ్లే వెళ్ళి అక్కడికి దాని ఆధారాల్ని చెరిపేసి మళ్ళీ బాత్రూంలో నుంచి బెడ్రూమ్లో తీసుకొచ్చి ఆయన తలకి మళ్ళీ అవినాష్ రెడ్డి తండ్రి హాస్పిటల్ నుంచి కాంపౌండర్ని పిలిపించి కుట్లు కొట్టి గొడ్డలిపోటుని గుండెపోటుగా పథకం ప్రకారమే జగన్ రెడ్డి బ్యాచ్ మార్చింది. ఇది వాస్తవం. వాడు సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యలతో తేటతెల్లమైపోయింది. ఇంకొక వ్యాఖ్య చేశారు. ప్రాథమిక హక్కులను పరిగణలోకి తీసుకొని కేసుని వేరే రాష్ట్రానికి బదిలీ చేస్తున్నాము అంటే నీ సొంత చెల్లికి, నీ సొంత తల్లికి, నీ బాబాయ్ కూతురు ఇంకొక చెల్లికి, నీ పిన్నికి ప్రాథమిక హక్కులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో లేకపోతే మిగిలిన వాళ్ళకి ఎక్కడుంటాయి? జగన్ రెడ్డి ఫండమెంటల్ రైట్స్, రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి ప్రజలకి ప్రాథమిక హక్కులు నీ సొంత కుటుంబంలో నీ చెల్లి షర్మికి లేదు, నీ తల్లి విజయలక్ష్మికి లేదు, నీ బాబాయ్ కూతురు సునీతమ్మకి లేదు, నీ పిన్నికి లేదు. నీ మీదే, నీ కుటుంబం నీ మీదే నమ్మకం లేక
సుప్రీంకోర్టుని ఆశ్రయించి సుప్రీంకోర్టు కూడా ప్రాథమిక హక్కుల పరిగణలోకి తీసుకొని కేసుని వేరే రాష్ట్రానికి బదిలీ చేస్తున్నాము. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రాథమిక హక్కులే లేవు. ఎవరైతే పిటిషనర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి లేవు అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించిందంటే ఇంకా కామన్ మ్యాన్కి ఎక్కడున్నాయి? నీ శత్రువులకి, నీ అవినీతిని క్వశ్చన్ చేసే వాళ్ళకి నీ ఇష్టారీతిన నీ పోలీసుని పెట్టి గోడలు దుక్కి అరెస్టులు చేపిస్తా ఉన్నావు, అక్రమ కేసులు పెట్టిస్తా ఉన్నావు, హత్యలు చేయిస్తా ఉన్నావు, దాడులు చేయిస్తా ఉన్నావు. ఎవరన్నా ప్రతిపక్ష నాయకుడు గొంతెత్తే వాళ్ళ మీద అక్రమ కేసు, లేదంటే వాళ్ళ ఇంటి మీద దాడి, లేదంటే లేపేయటం. సాక్షాత్తు వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో ముఖ్యులుగా ఉన్న ముగ్గురు సాక్షులుగా గాని ముఖ్యులుగా ఉన్నటువంటి ముగ్గురుని పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల మండలం మాచర్ల కేంద్రమైన మాచర్ల మండలం కార్యక్రమం నందు 14-15వ విడత సామాజిక తనిఖీ ప్రజావేదిక ఎంపీడీఓ కె ప్రకాష్ విజయ్ కుమార్ అధ్యక్షతన నిర్వహించడం జరిగింది. మరి నువ్వు చెప్పిన వివరణ ఏం రాయలేదా? ఏమంటే జిఆర్పి సార్ అతను వివరణ వినాలిగా మీరు, అతను ఏం చెప్తుంది వినాలిగా మీరు. ఆ వివరణ చెప్తే ఆ వివరణ రాసేవన్నా సార్ అక్కడ చెప్పలేదా? సార్ ఇప్పుడు చేపిస్తారా చేపించరా? ఆమె బెనిఫిషియర్ని అడిగితే ఇదంతా నాకు తెలియదు, మా కొడుకు అంతా చూసుకుని తెలియదు సార్. లెవెలింగ్ వర్క్లు ఎక్కడ కూడా ప్రాబ్లం లేదు, అన్ని సఫరంగా జరిగి రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. మొక్కలు మాత్రం రోడ్లో నాటి మొక్కలు చనిపోయి అన్నీ కూడా తిరిగి మళ్ళీ నాటించేదానికి ఆదేశాలు ఇచ్చాం. అది ఇన్షూర్ చేసుకుంటాం. కొన్ని ఏరియాలో ఇగ్నోర్ చేశానన్నారు, నిజమేనా? ఇట్లా మొక్కలు నాటే విషయంలో కూడా కొన్ని నాకు అవసరం లేదు అన్నట్లుగా కూడా కొన్ని వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి, నిజమేనా? ఎవరు అవసరం? విలేజర్స్ వద్దంటున్నారా? మనకి పల్నాడు ఏరియాలో ఇక్కడ ఈరోజు మన మాచర్ల మండలంలో సోషల్ ఆడిట్ ఓపెన్ ఫోరం జరుగుతుంది. ఈ ఓపెన్ ఫోరంలో గడిచిన 2 సంవత్సరాలు అంటే 2021, 21, 22 ఈ 2 సంవత్సరాలకు సంబంధించినటువంటి ఉపాధి హామీలు జరిగినటువంటి పనులన్నిటికి సంబంధించి మరి గత వారం 10 రోజుల నుంచి మన సోషల్ ఆడిట్ బృందాలు గ్రామాల్లో తిరిగి వర్కులన్నింటినీ కూడా పరిశీలించి అలాగే బేస్ సీకర్స్ అందరితో కూడా డోర్ టు డోర్ వెళ్ళి మాట్లాడటం జరిగింది. సో ఈ గడిచిన 2 సంవత్సరాలు జరిగినటువంటి ఉపాధి హామీ పనులకు సంబంధించి పూర్తిగా వాళ్ళన్నీ కూడా రిపోర్ట్స్తో తయారు చేసుకొని ఈరోజు మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. సో దీని మీద ఈ ఓపెన్ ఫోరంలో ప్రతి విషయం కూడా ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. మనం చూస్తే ఈ 2 ఇయర్స్లో మరి 2021లో దాదాపు 4,88,00,000 రూపాయల పనులు జరిగినాయి. మరి 21-22లో 16 కోట్ల విలువైన పనులు జరిగినాయి. సో దాదాపు ఈ 2 సంవత్సరాల్లో 20 కోట్ల విలువైనటువంటి పనులు ఉపాధి హామీ కింద పనులు జరగడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు ఓపెన్ ఫోరంలో ఇందులో ఉన్నటువంటి లోటుపాట్లు ఏమైనా ఉంటే అది అన్ని కూడా ఫీల్డ్ సిబ్బందితో మాట్లాడి రెక్టిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అంటే మనం ఇప్పుడు 3వ పంచాయతీ ఇప్పుడు నేను చేస్తుంది, ఇంకా దాదాపు 12 పంచాయతీలు చూడాలి. ఇప్పటివరకు అయితే ఈ 3 పంచాయతీల్లో మనకి హౌసింగ్ లెవెలింగ్లో కానీ ఎక్కడా కూడా మనకు పొరపాట్లు ఏం రాలేదు. ఇంకా ఉంది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు మీతో చూసాక మాట్లాడతాను. సార్ రిటర్న్ కంప్లైంట్ లా ఇస్తున్నారు, రిటర్న్ గా కంప్లైంట్ లా ఇస్తున్నారా? ఇప్పటివరకు మళ్ళీ రాలేదు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. తెలంగాణ జీడీపీలో 45% పైగా అర్బన్ సిటీ నుండి వస్తుందని మంత్రి కేటీఆర్ వెల్లడి.
వృత్తి భద్రత, ఆర్థిక భద్రత, ఇతర సమస్యలపై పవన్ కళ్యాణ్ కి వినతి పత్రం అందించిన రేషన్ డీలర్లు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తలు మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.